वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर गुणगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ी शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तय। आमार श्री गुरुदेवेर चरणे विनम्र कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे निज आत्मकल्याणेर जन्य किछु भागवत कथा बलार प्रयास निये उपस्थित हयेछि। धाराबाहिक गौर कथाय आस्वादन करुन। खाइয়েও छुटी दिल ना निमाई चंदन निये से ईश्वर अंग लेपते बसलो निमाई ईश्वरेर गलाय दुलिए दिल फुलेर माला दिव्य गंधे आमोद होते लागलो ईश्वरेर सारा अंग ईश्वरेर बासाय एलो निमाई निभृते ताके डेके निये गिये बोल्लो आमाके मंत्र दीक्षा दिन। ईश्वर बोल्लेन मंत्र बोलछो कि आमी तोमाके आमार प्राण दिए दीते पारी। दशाक्षर मंत्रे दीक्षा दिलेन ईश्वरपुरी। ईश्वर के निमाई तखन प्रदक्षिण करलो बोलले आमार देह आपनाके अर्पण करलाम आमाके एमनी शुभदृष्टि करुन जाते आमी कृष्ण प्रेम समुद्रे भासते पारी निरंतर। हेन शुभ दृष्टि तुमी करो हे आमारे जेन आमी भासी कृष्ण प्रेमेरो सागरे। मंत्र दिए ईश्वरपुरी आलिंगन करलेन निमाईके। दुजनेई काँदते लागलेन अझरे उद्वेल आनंदे। तारपर ईश्वरपुरी कोथाय चले गेलेन केउ जाने ना। एके काके से मंत्र दिल जीवने कत बड़ सिद्धि जिनी पूर्ण ब्रह्म सनातन तिनी मंत्र निलेन तार काछे दीक्षा ग्रहण लीलार अभिनय करलेन। दीक्षार पर निमाई बारे बारे प्रणाम करलो ईश्वर के जाके भगवान बोले जानी तार प्रणाम नेই कि करे। निमायेर थेके दूरे सरे जाई दूरे सरब कोथाय। निमाई आमार हृदयेर मध्य आमार अणुते अणुते माधवेंद्र जे बीज पुते दिएछिलेन निमाई तारी फलंत वृक्ष। परे जखन प्रभु कुमारहट्टे एसेछेन ईश्वरपुरी जन्मस्थान काँदते लागलेन अनर्गल। से स्थाने मृत्तिका तुले बहिर्बासे बाँधलेन झुली करे बोललेन ए धुलो नय ए सोना कोथाय कोथाय आमार सेई आनंदेर आकर से स्वर्णखनि। এই অধন্য দিনান্তর আমি কাটাই কি করে হে অনাথ বন্ধু করুণার সিন্ধু। হা হস্ত কথং নয়ামি কি করে কাটবে আমার দিন রাত্রি বলো কি করে এই কাল না যায় কাটন। दीक्षा अनंतरे कइल प्रेम प्रकाश जे परम गम्भीर छिलो से एखन विहब्बल हये पड़लो। छाड़लो कथा स्फूर्ति छाड़लो देह चेष्टा कखनो ऊर्ध्वे कखनो ऊर्ध्वमुखे चेये थाके कखनो बा ध्यान निश्चल चोखे शून्य पाने कखनो बा बिरले बसे काँदे। कार संगे कथा बोले स्वगत कि हलो आमादेर निमायेर संगीरा
দিশেহারার মতো পরস্পরের মুখ চাচাই করে, নিজেরাও কিছু বোঝে না। নিমাইকে জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলে না। আমি কি জানি আমার কি হয়েছে, রাধিকাই বা কি জানতো? রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা, বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা, সদাই ধ্যানে চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা, বিরতি তাহারে রাঙাবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা, আওলাইয়া বেনি চুলের গাঁথনি, দেখয়ে খসায়া চুলি, হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে, হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে, কি কহে দুহাত তুলি, এক তিথি করি ময়ূর ময়ূরে, কণ্ঠ করে নিরক্ষণে, চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়, চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়, কালিয়া বন্ধুর সনে, বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা, সদাই ধ্যানে চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা, না চলে নয়নের তারা। 8টি পদ্ম অঙ্গ নলিনাষ্ট কি কি, নেত্রদয় করয়ে পদদয় নাভি আর মুখ কি দিয়ে চর্চিত করেছেন, মৃগমদ আর কর্পূর বর চন্দন আর অগুরু দিয়ে, পদ্মগন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়েছে অঙ্গানুলেপের গন্ধ, বায়ুর তরঙ্গ নয় শুধু অঙ্গগন্ধের তরঙ্গ, সেই তরঙ্গ শুধু আমার ঘ্রাণ স্পৃহাকেই বিস্তার করছে। সজে মদন মোহন সখী তনতি নাসা স্পৃহাম, গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করছে, হঠাৎ নিমাই ডুকরে কেঁদে উঠল, কৃষ্ণ রে, বাপ রে, তুমি কোথায়, তুমি কোন দিকে পালালে? বলতে বলতে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। শিষ্যদের অশ্রুচ্ছায় মূর্ছা যদি বা ভাঙল, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে অঝরে কাঁদতে লাগলো, কৃষ্ণ বাপ আমার জীবন, শ্রীহরি তুমি আমার প্রাণ, চুরি করে কোথায় অন্তর্হিত হলে? সে সান্ত্বনা, কে সান্ত্বনা দেবে নিমাইকে? যে স্তোক বাক্য বলতে আসে সে নিজেই কেঁদে আকুল, নিমাইয়ের কান্নায় তাদেরও কান্না। কৃষ্ণ যদি ব্রজে না আসে, এ নিশ্চিত যে আমি তাকে পাব না, সেও পাবে না আমাকে। তবে এত কষ্ট কিসের? তবে এত কষ্ট স্বীকার করে এ দেহ রেখে লাভ কি? ললিতাকে কাছে রাধিকা, এ দেহ আমি ছেড়ে দেব, আমার মৃত্যুর পর এ দেহ ধরে রাখতে তোমরা কোনো চেষ্টা করো না। এ দেহ পচে যাক, গলে যাক, পুড়ে যাক, মিশিয়ে যাক মাটির সঙ্গে, ক্ষিতি অপতেজ মরুত ব্যায়াম এই পঞ্চভূতে লয় হয়ে যাক। এই পঞ্চভূতি তো আমার প্রাণবল্লভের ব্যবহারের বস্তু, তার ব্যবহারের বস্তুর সঙ্গে
এ দেহ মিশে গেলেই তো আমি কৃতার্থ। সখী এ দেহ দিয়ে সখী এ দেহ দিয়ে তো আর সেবার সৌভাগ্য হলো না। দেহ অবশেষে দিয়েও যদি তার একটু সেবা করতে পারি, তার সেবা ছাড়া এ জীবনের সার্থকতা কী? কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই, কিবা তার বল, জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল। কে বলে তুমি পাগল? তোমার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়েছে। কৃষ্ণ নামের মজাই এই যে, এই নাম জপবে তার প্রাণই কৃষ্ণ প্রেমের পাথার হয়ে উঠবে। প্রেমের তরঙ্গে সে তখন হাসবে, কাঁদবে, নাচবে, ধুলায় গড়াগড়ি দেবে। কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব, যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব। আমাদের নয়ন পথে আবির্ভূত হও, গোপীরা কৃষ্ণের জন্যে কাঁদছে। হে সম্ভোগপতি, হে অভীষ্টপ্রদ, আমরা তোমার বিনা বেতনের কিঙ্করি, তাই বলে কি সুস্ফুট কমল নয়নের আঘাতে তুমি আমাদের বধ করবে? তুমি আমাদের বিষ সর্প রাক্ষস বাত্তা দাবানল সকল প্রকার ভয় থেকে রক্ষা করেছ, তবে এখন কেন তুমি উদাসীন? ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্ব পালনের জন্যে তোমার জন্ম। তুমি গোপিকাসুত নও, তুমি অখিল দেহের অন্তরের সাথী। অতএব আমরা যখন তোমার ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পূরণ করো, আমাদের ভজনা করো, আমাদের দেখাও তোমার শ্রীমুখ। তোমার যে পাদপদ্ম প্রণত দেহির পাপ নাশন লক্ষ্মীর সাধনের তীর্থ, যা দিয়ে তুমি গোচারণে যেতে, যা কালিয়ের ফণার উপর ন্যস্ত করেছিলে, তা এখন আমাদের কুচতটের উপর অর্পণ করো। আমাদের অনঙ্গ বেদনা অপহরণ করো। তোমার কথামৃত আমাদের বিহ্বল করেছে, তুমি এসো, তোমার অধর সুধয় আমাদের পুনর্জীবিত করো। তোমার কথাই তো তপ্তজনের জীবনপ্রদ। শ্রবণ মাত্রেই মঙ্গল সাধক, সমস্ত কাম কর্ম নিবারক। যারাই তোমার কীর্তক তারাই বহুদাতা। নিমাই সঙ্গের লোকদের বললে, তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। আর তুমি? আমি আর ফিরব না, আমি মথুরায় চললাম। মথুরায়? হ্যাঁ, মাকে বলো আমি কৃষ্ণ পেতে মথুরায় চলেছি, আর প্রবেশ করব না সংসারে। সকলে মিলে ঠেকালো, নিমাইকে বোঝাতে বসলো। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়েছে, প্রেমের আবেশে বেরিয়ে পড়ল নিমাই। কৃষ্ণ রে, বাপ রে, কোথায় গেলে পাবো তোমাকে? কোন পথে, কোন অরণ্যে? তোমাকে ছাড়া আমার রাত অন্ধকার, দিনও অন্ধকার। কিছু দূর যেতে দৈববাণী শুনল নিমাই, এখন বাড়ি ফিরে যাও, কাল পূর্ণ হলে যাবে মথুরায়। কত দূর যাইতে শোনেন দেববাণী, এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি। যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে, নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলো এখনে।
আকাশবাণী শুনে গৌরহরি ফিরে চলল নবদ্বীপ। পৌষ মাসের শেষে বাড়ি পৌঁছল। নিমাই ফিরছে, শচী ছুটে এলো বাইরে। বিষ্ণুপ্রিয়া দোরের আড়ায় দাঁড়িয়ে মার দুখানি ধরে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল নিমাই, আর চক্ষুর স্নিগ্ধ প্রসাদটি রাখল প্রিয়ার নয়ন দুটিতে। কিন্তু এ নিমাই কি হয়ে গেছে? এ যেন আর এক মানুষ। বিদ্যার সেই ঔদ্ধত্য নেই বা প্রাধান্যবোধ। মূঢ় জগৎ সংসারকে উপেক্ষা করবার জন্যে মুখে যে একটি বিদ্রূপের রেখা ছিল, সেটিও অন্তর্হিত হয়েছে। নিমাই এখন নম্রতা বশ্যতা প্রতিমূর্তি। মুখখানে বুঝিবা একটু ম্লান, দুটি চোখ করুণায় স্নান করা, সকলের চেয়ে তুচ্ছ, সকলের চেয়ে দিন, এমনি এক আরতি তার শরীরে। অন্য মনস্ক না, দুর্মনস্ক। যে অনর্গল কথা কইতে ভালোবাসত, সে এখন স্তব্ধতার সঙ্গেই কথা কইতে উন্মুখ। কেন যে চোখের জল আসছে কে জানে? এ কি তার দুঃখের অশ্রু না আনন্দের অশ্রু, তাই বা কে বলবে? কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ, কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ। কৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে সেবা বাসনা, তার নামই অনুরাগ বা প্রেম। যদি সেবা না থাকে তাহলে সম্বন্ধ থাকে না, আর সম্বন্ধ না থাকলে প্রেম কোথায়? আজকে লীলা এই পর্যন্ত। পরবর্তী ধারাবাহিক গৌরলীলা পরবর্তী ভিডিওতে আস্বাদন করতে থাকুন। বাঞ্ছা কল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। যারা এই প্রেম ভরে এই গৌর কথা আস্বাদন করে, তাদের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। গৌর কৃপা হবে, কৃষ্ণ কৃপা হবে।